Good morning, students. In the last lecture, we have discussed that direct limit method, and the second one is factorization method. How can we use the direct limit method as well as factorization method, and when ક્યારે કઈ મેથડ યુઝ કરવાની એનું એક આપણે સિમ્પલ લોજિકલ વસ્તુ સ્ટડી કરેલી છે. Now see some more questions related to that topics. Exercise 13.1, question number 8 is that the question is limit x tends to 3, x raised to 4 minus 81 divided by 2x square minus 5x minus 3. Let us check the denominator equals to 0 or not when we are putting x equals to 3. Clear? चलो चेक करिए. x equals to 3 put कर so 3 square 9 2s are 18 minus 15 minus 3 18 minus 15 minus 3 will become 0. That means denominator equals to 0 in this case. Therefore we have to go for the factorization method because both the numerator and denominator are in polynomial form. तो factorization જ યાદ આવવું જોઈએ. Factorization method માં પણ ધ્યાન શું રાખવાનું? We have to remove only factor which is responsible for making the denominator 0. આપણે એ જ ફેક્ટર રિમૂવ કરવાનું છે જે ડિનોમિનેટર ને 0 બનાવે છે. બાકીના બધા ફેક્ટર્સ નું કોઈ વિચારવાની જરૂરત જ નથી. There is no need to think about other factors. આપણે ખાલી એક મેઇન ફેક્ટર જે રિસ્પોન્સિબલ છે એને ગમે તે કરીને રિમૂવ કરો. And which factor is responsible to make the denominator in this question? So the factor x minus 3 is responsible. Kya factor responsible है? X minus 3 factor is responsible. Therefore, factorize the numerator and denominator and get cancel the factors x minus 3. चलो तो पहला करो ऊपरना ना factors તમને a square minus b square થી મળી જશે. નીચે ડિનોમિનેટર ના ફેક્ટર્સ આપણે લઈએ. તો આ રીતે હાફ પોર્શન થોડું બ્લેન્ક છોડશો, એની બાજુમાં આવી રીતે જગ્યા સ્પેસ હશે ત્યાં આવી લખશો 2x square minus 5x minus 3. જો ફેક્ટર્સ કઈ આવત હશે સ્પ્લિટિંગ ધ મિડલ ટર્મ minus 6x plus x minus 3. 2x common from first two terms we will get x minus 3 plus 1 common, then we will get x minus 3 એટલે આપણા ફેક્ટર્સ આવશે x minus 3 into 2x plus 1 એટલે ડિનોમિનેટર ના ફેક્ટર્સ થઈ ગયા રેડી. ચલો ન્યુમરેટર માં બી ફેક્ટરાઇઝેશન કરો એટલે લિમિટ x tends to 3 a square minus b square a minus b a plus b લઈ આવશે a square plus 9 into x square minus 9 બરાબર. divide by x minus 3 into 2x plus 1. હજુ x minus 3 કેન્સલ નથી કરવું, હજુ આને ફેક્ટરાઇઝ કરીશું. therefore limit x tends to 3 numerator will become x square plus 9 into x plus 3 into x minus 3. And for the vectors a square minus b square will gives a plus b into a minus b divided by x minus 3 into 2x plus 1. Now see the factors x minus 3 will get cancelled from numerator as well as denominator. Therefore the remaining factors are limit x tends to 3 x square plus 9 into x plus 3 divided by 2x plus 1 divided by 2x plus 1. અને હવે તમે જો x equals to 3 denominator માં પુટ કરો. 3 2s are 6 plus 7 1 7. That means 7 is not equals to 0. Denominator does not equals to 0. Therefore we can use the
direct limit method for this question. હવે આગળ તમે ડાયરેક્ટ લિમિટ થી ખાલી લિમિટ પુટ કરીને સિમ્પ્લિફિકેશન 3 સ્ક્વેર પ્લસ 9 into 3 plus 3 divide by x ની જગ્યાએ ખાલી શું મૂકી દઈશું 3 અને બાકીનું કેલ્ક્યુલેશન તમે જાતે કરી દેશો. ક્લિયર? ચલો હવે આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન exercise 13.1 question number 12 is that limit x tends to -2, limit x tends to -2, 1 upon x plus 1 upon 2 divided by x plus 2. Let us check if direct limit is applicable here or not. તમે denominator માં -2 મૂકો. -2 plus 2 will become 0. That means denominator equals to 0. Then decide which factor you have to remove. Which factor is responsible to make the denominator 0? So the factor is x minus -2. The minus થઈ જશે plus. કયો factor responsible છે? x plus 2 factor is responsible to make the denominator 0. Here, which factor is responsible? X plus 2 factor is responsible to make the denominator 0. Denominator ને 0 બનવા માટે કયો factor responsible? અહીંથી મળે x minus -2. Minus से plus means x plus 2. તમારે ન્યુમરેટર as well as denominator માંથી કયો ફેક્ટર રિમૂવ કરવો પડશે? we have to remove the x plus 2. પણ જો ન્યુમરેટર માં તો 1 upon x plus 1 upon 2 છે, x plus 2 નથી આ, તો કઈ નહીં, LCM લઈને સિમ્પ્લિફાઈ કરો થઈ જશે. therefore we will get limit x tends to -2. જો ઉપર LCM લેશો તો તમને મળશે 2 plus x divided by 2x whole divided by x plus 2. આ 2x આવશે નીચે, ઉપર છે x plus 2. therefore we can write which is equals to limit x tends to -2 x plus 2 divided by 2x into x plus 2. Now see x plus 2 will get cancelled. Therefore remaining factors are limit x tends to -2 1 upon 2x. આ સ્ટેપ લખવું જરૂરી છે. ચલો હવે જોજો શું કરો, ડિનોમિનેટર માં -2 પુટ કરો તો ડિનોમિનેટર ડઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 0, -4 આવે, मतलब डायरेक्ट लिमिट इज एप्लीकेबल हियर. डायरेक्ट लिमिट मूकी दो मींस 1 upon 2 into -2 we will get -1 upon 4 for this question. તો આ તમારો આન્સર. આવા ઘણા બધા ફેક્ટરાઇઝેશન ને રિલેટેડ પોસિબલ ક્વેશ્ચન્સ છે, બરાબર. જે ફેક્ટર રિસ્પોન્સિબલ હોય એ આપણે રિમૂવ કરવાનું, બસ આ ટાર્ગેટ ઉપર ચાલશો એટલે તમારું ફેક્ટરાઇઝેશન મેથડના કોઈ બી ક્વેશ્ચન ટ્વિસ્ટ કરીને આઉટ ઓફ સિલેબસ ક્યાંય બી પૂછ્યો હશે તમને આવડી જશે, બરાબર. એટલે કોઈ ક્વેશ્ચન ડિફિકલ્ટ નથી. સારું, જો ફેક્ટરાઇઝેશન મેથડ સ્ટડી કરીએ એટલે એની સાથે સાથે એક થિયરમ બી સ્ટડી કરવામાં આવે છે. એક થિયરમ આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ, બરાબર. તો એ થિયરમ આપણે સ્ટડી કરીએ, આમ તો એ ફોર્મ્યુલા છે એવું સમજી નાખો. This is the formula, બરાબર. અને ફોર્મ્યુલા આપણે ક્વેશ્ચન માટે યુઝ કરીશું. The formula is limit x tends to a, limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n divided by x minus a, which is equals to n a raised to n minus 1. આ ફોર્મ્યુલા છે, which is equals to n a raised to n minus 1. આ ફોર્મ્યુલા આવ્યું કઈ રીતે એવો ક્વેશ્ચન થશે ઘણા. ડોન્ટ વરી, એ ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે આવ્યો એનું બી આપણે કેલ્ક્યુલેશન સમજાવી દઈએ. પ્રૂફ જોઈ લઈએ.
થોડું લાંબુ છે બટ થઈ જશે. ધ પ્રૂફ ઓફ ધીસ ક્વેશ્ચન, બટ પ્રૂફ અત્યારે કરીએ છીએ પછી ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીશું. ચલો તો તમારી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ આવશે. ઓકે, તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લખી દો. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇક્વલ્સ ટુ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a, x raised to n minus a raised to n divided by x minus a. બંને પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં છે. આપણે પહેલું જ લિમિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની હોય એટલે પહેલું શું ચેક કરવું પડે? ડિનોમિનેટરમાં x a પુટ કરો અને જો ડિનોમિનેટર 0 ના થતો હોય તો ડાયરેક્ટલી if the denominator is 0 then the responsible factor ને આપણે રિમૂવ કરવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ. ઓકે, we have to remove the responsible factor making the denominator 0. આપણું લોજિક છે. સારું, જો મૂકી દો a minus a means 0, તો ડિનોમિનેટર થઈ જાય છે 0. જો ડિનોમિનેટર 0 થતો હશે તો responsible factor કયો થશે? x minus a to making the denominator 0, and we have to remove that factor only. અને આપણે એ જ ફેક્ટર રિમૂવ કરવાનું છે, બીજું કંઈ જ કરવાની જરૂર નથી. there is no need to change anything, બીજું કંઈ જ કરવાની જરૂર નથી. સારું, એની માટે ન્યુમરેટર ડિનોમિનેટરને ફેક્ટરાઇઝ કરો. ડિનોમિનેટરમાં તો ઓલરેડી ફેક્ટરાઇઝેશન થયું છે. હવે રહ્યું ન્યુમરેટરનું ફેક્ટરાઇઝેશન. ન્યુમરેટરમાં પાવર તો જો x raised to n minus a raised to n, અને એમાંથી કયો ફેક્ટર કોમન લેવાનો છે? x minus a. તો જ્યારે હાયર પાવરના ક્વેશ્ચન્સ આવે, n ની પાવર કોઈ બી હોઈ શકે, 5 પાવર હોય, 6 પાવર હોય, 7 હોય, 9 હોય, 10 હોય, કોઈ બી હોઈ શકે. તો જ્યારે હાયર પાવરના ક્વેશ્ચન આવે અને એમાં પણ તમારે એક ફેક્ટર ફિક્સ છે જે જોઈતો હશે x minus a, બરાબર? હરેક ક્વેશ્ચનમાં કંઈક ના કંઈક જોઈતો હશે જે તમને ઓલરેડી ખબર જ હશે, જેને રિમૂવ કરવાનું છે. તો એ તમારે કેવી રીતે લાવવું? હાઉ કેન વી ઓબ્ટેન ધીસ? એ આપણે કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ? તો એની માટે તમારે ડિવિઝન મેથડ પર જવું પડે. કઈ મેથડ પર? ડિવિઝન મેથડ. અને જે છે લોંગ ડિવિઝન મેથડ. લોંગ ડિવિઝન મેથડ. તો તમે લોંગ ડિવિઝન મેથડ પર જ્યારે જશો ત્યારે કોને ડિવાઇડ કરશો? કોનાથી? તો જે ફેક્ટર જોઈએ છે એનાથી ડિવાઇડ કરવાનું, અને કોને? તો જે માંથી જોઈએ છે n. મતલબ કે we have to divide x raised to n minus a raised to n divided by x minus a. ખ્યાલ આવી ગયો? આને આનાથી ડિવાઇડ કરવું પડશે. જે ફેક્ટર જોઈતો હશે એનાથી ડિવાઇડ કરશો એટલે મળી જશે. ચલો હવે જોજો આપણી મેથડ પ્રમાણે ડિવિઝન કરીએ. અહીં x છે, અહીં we required x raised to n, x raised to n minus 1, બરાબર? તો અહીં થઈ જશે x raised to n, પછી આને મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે minus a x raised to n minus 1. ક્લિયર? ચલો અહીં માઇનસ, આ રહ્યું પ્લસ, આ બંને તો કેન્સલ. તો શું રહેશે? આ નીચે પહેલા લખીશું a x raised to n minus 1 minus a raised to n, તો as it is આવશે. ઓકે, ચલો તો ફરીથી આને તો અહીંયા શું મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે? પ્લસ a into x raised to n minus 2. ધ્યાન રાખજો શું કરીએ છીએ? ડિવિઝન આવડે છે એ જ. therefore we are getting a x raised to n minus 1, અમારે ફરીથી મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે minus a square x raised to n minus 2. subtraction minus plus, this will get cancelled, therefore remaining terms are a square x raised to x raised to n minus 2 minus a raised to n. ફરીથી ઓબ્ઝર્વ કરો, a square x raised to n minus 2 જોઈએ છે તો સાનાથી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે એટલે
પ્લસ a square x raised to n minus 3, then we will get a square x raised to n minus 2. જેને ના ખબર પડે ને એ આ કરતા જ નહીં, આ તો પ્રૂફ છે બરાબર. પછી હું તમને કહું કઈ રીતે યાદ રાખો. a square x raised to n minus 2 આવ્યું minus a cube x raised to n minus 3. Subtraction minus plus, चलो आ cancel करते हैं, therefore we will get a cube x raised to n minus 3 minus a raised to n. ફરીથી આગળ જશો તો સાનાથી મલ્ટીપ્લાય કરશો તો we have to multiply by a raised to 3 x raised to n minus 4, બરાબર, x raised to n minus 4. Therefore we are getting a cube x raised to n minus 3 minus a raised to 4 x raised to n minus 4. Subtraction કરશો એટલે માઈનસ આ પ્લસ આ તો કેન્સલ એટલે શું રહેશે a raised to 4 x raised to n minus 4 minus a raised to n. Further હજુ આગળ જશો એટલે શું કરશો, સારાથી મલ્ટીપ્લાય કરશો કે પ્લસ a raised to 4 x raised to n minus 5 થી મલ્ટીપ્લાય કરશો. ઓકે, ચલો તો અહીંયા શું આવશે a raised to 4 x raised to n minus 4, જોજો, પછી માઈનસ a raised to 5 x raised to n minus 5. Now subtract this, we will get cancel RSA a raised to 5 x raised to n minus 5 minus a raised to n. Okay, અને જો આગળ આ રીતે જતા તમે કઈક રિઝલ્ટ પર પહોંચશો ના, પાવર અહીં n છે એટલે ખતમ થવાનો જ વાત તો નહીં આવે, બરાબર. સારું, તો હવે તમને કંઈક દેખાય છે, એક પેટર્ન દેખાય છે, તો પેટર્ન ઓબ્ઝર્વ કરીએ. જો x raised to n minus 1 હતું એની બાજુમાં a ની પાવર શું હતી 0, એની પાવર 0, પછી જો a ની પાવર 1 પછી 2 પછી 3 પછી 4 પછી 5 પછી 6 7 8 9 આવી રીતે પાવર ઇન્ક્રીઝ થશે. અને જો x ની પાવર છે ને n minus 1 છે, પછી n minus 2 પછી n minus 3 પછી n minus 4 next going through n minus 5, છેલ્લા સ્ટેપમાં શું આવશે બસ મારે એ જોઈએ છે. તો જે ભાઈ લાસ્ટ સ્ટેપ ને જરાક ઓબ્ઝર્વ કરશો, લાસ્ટ સ્ટેપ તો x ની પાવર ધીમે ધીમે ડિક્રીઝ થતા છેલ્લે 0 થઈ જશે. x ની પાવર શું થઈ જશે 0 થઈ જશે. અને જ્યારે x ની પાવર 0 થશે ત્યારે a ની પાવર શું હશે n minus, ત્યારે a ની પાવર શું હશે n minus. અહીંયા a ની પાવર 0 છે અને x ની પાવર n minus છે, તો લાસ્ટ સ્ટેપમાં શું હશે x ની પાવર 0 હશે અને a ની પાવર n minus હશે. બોલો ક્લિયર થાય? તો એ લોજિક પર થોડુંક બ્રીફિંગ કરી અને અહીંયા આપણે એક વસ્તુ અહીં લખી, મતલબ કે x raised to n minus a raised to n ના બે ફેક્ટર્સ આ છેલ્લે જતા તમને 0 મળી જશે. ઓકે, મળી જશે. આના બે ફેક્ટર થાય, એક આ ને એક આ, બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરીને લખી શકાય. therefore x raised to n minus a raised to n can be written as limit x tends to a, limit x tends to a, અને શું લખાય x minus a into x raised to n minus 1 plus a into x raised to n minus 2 plus a square into x raised to n minus 3 plus up to ક્યાં સુધી જશે તો કે a raised to, જો a ની પાવર ધીમે ધીમે ઇન્ક્રીઝ થતા તમને n minus 2 x raised to 1 મળશે અને પ્લસ a ની પાવર n minus 1 અને x ની પાવર 0 હશે. આગળ પાછળ ઊંધું ચલતું, એકમાં ઇન્ક્રીઝ થાય છે એકમાં ડિક્રીઝ થાય છે.
0 થી લઈને n-1 પેલામાં n-1 થી લઈને 0 સુધી ડિવાઇડ બાય x - 3. હવે જો x - 3 તો કેન્સલ થઈ ગયું. હવે જે રહ્યું એ રાઈટ ડાઉન કરો. ધેટ મીન્સ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a શું રહ્યું ભાઈ x raised to n-1 plus ax raised to n-2 plus a square x raised to n-3 plus up to a raised to n-2 into x plus a raised to n-2. હવે તમે જો ઓબ્ઝર્વ કરો બરાબર તો ડિનોમિનેટર શું છે 1 છે. ડિનોમિનેટર શું છે ભાઈ 1 મતલબ does not equals to 0, and if the denominator does not equals to 0 then we have to put direct limit at x equals to a મૂકી દઈશું. ચલો x ની જગ્યાએ a મૂકશો એટલે એ શું ફર્સ્ટ ટર્મમાં શું આવ્યું a raised to n-2. સેકન્ડ ટર્મમાં શું આવશે a into a raised to n-2. પાવરનું એડિશન કરી લેશો એટલે તમને ફરીથી a raised to n-1 મળશે. Same here, a square into a raised to n-3, you will get a raised to n-1 plus up to जो last step में a raised to n-2 into a is a raised to n-1. Same way a raised to n-1. હવે વાત આવી બધી ટર્મ સેમ છે બટ હાઉ મેની ટાઈમ્સ કેટલી વખત આવી બહુ મોટો ક્વેશ્ચન છે ધ્યાન રાખજો. a raised to 0 થી સ્ટાર્ટ કર્યું અને a raised to n-1 સુધી ગયા. x raised to n-1 થી સ્ટાર્ટ કર્યું x raised to 0 સુધી ગયા. મતલબ 0 થી લઈને n-1 સુધીનું કાઉન્ટિંગ કરો તો n ટાઈમ્સ આવે. કેટલી વખત આવે ભાઈ n ટાઈમ્સ. હાઉ મેની ટાઈમ્સ n ટાઈમ્સ. આ જે ટર્મ છે કેટલી વખત આવી n ટાઈમ્સ. therefore we will get n into a raised to n-1 n into a raised to n-1. a long division ના કરવું હોય ને તો આના ફેક્ટર્સ યાદ જ રાખજો. શું x raised to n-a raised to n ના ફેક્ટર્સ x - a પછી શું લખવાનું જે પાવર છે x ની ડિક્રીઝ કરવાની x raised to n-1 a ની પાવર 0 થી સ્ટાર્ટ કરો a ની પાવર ઇન્ક્રીઝ કરો x ની પાવર ડિક્રીઝ કરો છેલ્લા સ્ટેપમાં a ની પાવર x n-1 અને x ની પાવર 0 આવી રીતે યાદ રાખશો તો સારી વસ્તુ છે. એટલે આના ફેક્ટર્સ તમને આવડવું જોઈએ અને આ જ લોજિક પર તમે x² - a² ના પણ લખો છો x³ - y³ ના લખો છો x⁴ - y⁴ ના બી આ રીતે જ લખો છો ભાઈ. જોજો તમે ફેક્ટર્સ કરજો ને આ રીતે જ મળશે. ક્લિયર છે સારું. તો આ થયું તમારું લોજિક જે કામનું છે બહુ સિમ્પલ છે. ચલો હવે જોઈએ આ થિયરમ ને રિલેટેડ એકાદ બે ક્વેશ્ચન. બરાબર આ થિયરમ રિલેટેડ એકાદ બે ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. તો જેટલી બી સ્પેસ છે આપણી પાસે અવેલેબલ એટલે થોડીક યુટિલાઇઝ કરી લઈએ. વધારે તો નથી છે એટલી યુટિલાઇઝ કરીએ. ચલો અહીંયા બી છે બે ચાર ક્વેશ્ચન થઈ જાય એટલે ઘણું છે. આ થિયરમ ને રિલેટેડ બે ત્રણ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ. ચલો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 x raised to 5 minus 32 divided by x minus 2. જો x raised to 5 તમારી પાસે ડિનોમિનેટર માં તો 0 જ છે મૂકી જો એટલે ફેક્ટર રિસ્પોન્સિબલ ફેક્ટર ખ્યાલ છે કે x - 2 we have to remove the factor x - 2. તમારી પાસે એક જ ઓપ્શન છે ન્યુમરેટર ડિનોમિનેટર ને ફેક્ટરાઇઝ કરો અને x - 2 ફેક્ટર કેન્સલ કરો. જો એવું કરવા જાઓ આને તમારે લોંગ ડિવિઝન મેથડ થી એટલે કે આ મેથડ થી ડિવાઇડ કરવું પડશે અને તમને દેખાય છે કે લાંબુ તો આવશે જ કે 5 પાવર છે 4 3 2 1 સુધી જવાનું ને થાય. બટ શું કામ એટલી માથાકૂટમાં પડીએ
જ્યારે આપણને આ થિયરમ ખબર હોય. જો x રેઝ ટુ n હોવું જોઈએ તો છે, માઈનસ હોવું જોઈએ તો માઈનસ બી છે, a રેઝ ટુ n હોવું જોઈએ નથી, લાઈક એ શું આ રહે તો મારે ખાલી 32 ને 2 ની પાવરના ફોર્મમાં લખવાની અને એ બી પાવર સેમ હોવી જોઈએ જે x ની હોય તો લખાય ને. 32 can be written as 2 raised to 5. Therefore, this can be written as limit x tends to 2 x raised to 5 minus 2 raised to 5 divided by x minus 2. According to this theorem, limit x tends to a x raised to n minus a raised to n divided by x minus a. અહીંયા a ની વેલ્યુ થશે 2, n ની વેલ્યુ થાય 5. એટલે બાજુમાં આપણે આ થિયરમ લખી દઈશું. લિમિટ x tends to a x raised to n minus a raised to n divided by x minus a. According to this theorem, answer will be n a raised to n minus 1. ખ્યાલ આવી ગયો? n a raised to n minus 1. તો અહીંયા a ની વેલ્યુ 2, n ની વેલ્યુ 5 મૂકી દઈશું તો ફાઇનલ આન્સર we will get n is 5 into 2 raised to 5 minus 1. Clear? Simplify this. 5 minus 1 4, 2 raised to 4 16, 5 are 80. આન્સર આવી ગયો. ક્લિયર? તો આવા ક્વેશ્ચન ઈઝી હોય છે જે તમે ડાયરેક્ટલી આ લોજિકથી એટેમ્પ્ટ કરી શકો. જોઈએ હવે આને રિલેટેડ બીજા એક બે ક્વેશ્ચન જે આપણા કામના પણ છે જ. ચલો એક્ઝામ્પલમાં 3 નંબરનો એક્ઝામ્પલ નંબર 3 જુઓ. એમાં પણ ફર્સ્ટ ઇવેલ્યુએટ કરીને ક્વેશ્ચન આપ્યું છે. જે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ને જુઓ. ઓબ્ઝર્વ ધી ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. લિમિટ x tends to 1 x raised to 50 minus 1 divided by x raised to 10 minus 1. હવે જુઓ આ ક્વેશ્ચનમાં શું હોય તો પાવર જો મોટી દેખાય છે, ડિનોમિનેટર બાજુ 0 થઈ જાય છે. એટલે આ થિયરમ યુઝ થશે ક્યારે? તો જ્યારે મોટી પાવરો દેખાય ને ત્યારે આ થિયરમ કામનો છે. સારું, શું જોઈએ આ થિયરમ? લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a x raised to n minus a raised to n. ચલો x raised to 15 minus 1 raised to 50. x tends to a એટલે 1 તો છે. ડિવાઇડ બાય જોઈએ x minus 1. નહીં તો આ થિયરમ યુઝ ના થાય. બીજું શું અહીંયા x raised to 10 minus 1 છે. એમાં પણ એવું જ કંઈક વિચારી શકાય. તો આ ક્વેશ્ચનમાં થોડોક ટ્વિસ્ટ છે. શું કરવાની જરૂર છે કહું તમને. ન્યુમરેટર ડિનોમિનેટર બંનેમાં અલગ આ થિયરમ યુઝ થાય છે. ન્યુમરેટરનું અલગ, ડિનોમિનેટરનું અલગ અને બંનેમાં પાછો x minus 1 જોઈશે. તો આને પણ x minus 1 થી ડિવાઈડ કરો, આને પણ ડિવાઈડ કરો. બંનેને x minus 1 થી ડિવાઈડ કરો. Divide the numerator as well as denominator by x minus 1. બરાબર? હું આ રીતે લખું છું, તમારે તો આખું લખો. x raised to 10 minus 1 divided by x minus 1. જો મેં ન્યુમરેટરને ડિવાઈડ કર્યો, ડિનોમિનેટરને બી x minus 1 થી ડિવાઈડ કર્યો. And I am getting, ચલો અને હવે મને જે મળ્યું એમાં સેપરેટ લિમિટ આપીશ. આ લિમિટ આને પણ આપીશ, આ લિમિટ આને પણ આપીશ. અને હવે યાદ કરો જે એલ્જિબ્રા ઓફ લિમિટ્સ ન્યુમરેટર ડિનોમિનેટર કે ડિવિઝનમાં સેપરેટ આપી શકાય. એ લોજિક યુઝ થશે. ખ્યાલ આવ્યો? તો જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં યુઝ કરીશું, બાકી નથી જરૂર ત્યારે. તો અહીંયા બી અલગ થિયરમ, અહીંયા પણ અલગ થિયરમ. બે જગ્યાએ યુઝ થાય છે. તો બે જગ્યાએ અલગ લિમિટ આપીને બતાવવું પડશે. In the numerator we will get
લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 x raised to 15 minus 1 raised to 15 divided by x minus 1. Same logic, same theorem. Denominator માં બી આપવો પડશે, બરાબર? આખું હોવું જોઈએ તો આવું લખાય. એટલે લિમિટ પણ બંનેને અલગ અલગ આપી છે તો આપી શકાય. લિમિટ x tends to 1 x tends to 1 x raised to 10 नीचे से 10 minus 1 raised to 10 divided by x minus 1. See શું છે? સેપરેટ લિમિટ બંનેને આપી, એક ન્યુમરેટર ને એક ડિનોમિનેટર. લિમિટ x tends to 1 x raised to 15 minus 1 raised to 15 divided by x minus 1. એટલે ઉપરનો થિયરમ અલગ છે, નીચેનો થિયરમ અલગ થઈ ગયો. આખો ફોર્મ્યુલા સેટ થઈ ગયો, ન્યુમરેટરમાં પણ ડિનોમિનેટરમાં પણ. અને એ ફોર્મ્યુલા શું છે કે લિમિટ x tends to a x raised to n minus a raised to n divided by x minus a. According to this theorem we can write n a raised to n minus 1 n a raised to n minus 1. તો ઉપરના ફોર્મ્યુલામાં, ઉપરના થિયરમમાં તમારે ઉપર n ની વેલ્યુ આવશે 15, a ની વેલ્યુ 1 into પાવરમાં 15 minus 1. નીચેમાં n ની વેલ્યુ 10, a ની વેલ્યુ 1 raised to 10 minus 1. 1 ની પાવર છે, સિમ્પ્લિફાઈ કરશો 1 જ રહેશે. એટલે ઉપર આવશે 15 divided by 10 અને 5 તમે જો કેન્સલ કરશો you will get the answer 3/2 for this question. એટલે આ ક્વેશ્ચનમાં આન્સર તમને શું મળશે? 3/2. ક્લિયર છે? તો સારો ક્વેશ્ચન છે ને ઈઝી છે, કે એટલો બધો હાર્ડ ક્વેશ્ચન નથી. એટલે આપણે ચલો તો થોડુંક લોજિક દિમાગ તમે લગાવજો, થોડુંક લોજિક દિમાગ તમે લગાવજો અને ક્વેશ્ચન નંબર 10 ઓફ એક્સરસાઇઝ 13.1 એટેમ્પ્ટ કરવાનો ટ્રાય કરજો. આવડે તો ઠીક છે, નહીં આવડે તો નેક્સ્ટ વિડિયોમાં તો હું કરાવીશ જ. ઓકે, ચલો તો આટલે સુધી આપણે આજે રાખીએ છીએ. તો ક્લિયર થઈ ગયું. એક થિયરમ આપણે જોયો જે ફેક્ટરાઇઝેશન ને રિલેટેડ હતો, જેનું આખું ફેક્ટરાઇઝેશન પણ આપણે લોંગ ડિવિઝન મેથડથી જોયું. હવેથી યાદ રાખીશું ખાલી આ જે આપણે ઇન ફ્યુચર કામ લાગવાનું છે. અને આ થિયરમને બેઝ ક્વેશ્ચન પણ જોયા, કેવા ક્વેશ્ચન હોય છે અને કેવી રીતે એટેમ્પ્ટ થાય. ઓકે, એક નાનો એવો ટાસ્ક આપું છું, એક નાનો એક એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન જે મારા દિમાગમાં અત્યારે હાલ છે એ તમને આપું છું. ચલો ટ્રાય કરજો, સારો ક્વેશ્ચન છે. અને જો આ ક્વેશ્ચન થઈ જાય તો આન્સર જરા કોમેન્ટમાં લખજો, જેથી બીજા લોકોને પણ આઈડિયા આવે કે આવો કંઈક આન્સર આવી રહ્યો છે. બરાબર? લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -2 x raised to 6 plus 64 limit x tends to 5 plus 32 divided by x plus 2 divided by x plus 2. એક આવો ક્વેશ્ચન છે, બરાબર? જે તમે જાતે એટેમ્પ્ટ કરશો, ટ્રાય કરશો, એટલીસ્ટ આઈડિયા આવશે. અને બીજો એક ક્વેશ્ચન છે limit x tends to -1 x cube minus 1 divided by x raised to 10 minus 1. Sorry, x cube plus 1 divided by x raised to 9 plus 1. એક બીજો ક્વેશ્ચન છે, બંનેના આન્સર મને કોમેન્ટમાં લખજો, જેથી તમને અને બીજા સ્ટુડન્ટ્સને પણ આઈડિયા આવે. આટલે સુધી રાખીએ છીએ. વિડીયોમાં આઈ થિંક મજા આવી હશે, ગમ્યું હશે અને કંઈક શીખ્યા હશો, આવડ્યું હશે. ટેક્સ્ટ બુકમાં જોશો, કોઈ બીજા યુટ્યુબ પર વિડીયોઝ જોશો તો તમને જલ્દીથી આટલું ડિટેલ પ્રોપર એક્સપ્લેનેશન વિથ રીઝન તમને કોઈ નહીં સમજાવે. ખ્યાલ આવે? તો સાથે વ્યવસ્થિત વિડીયો જોજો. કોઈ બી વસ્તુને મિસ ના કરતા સ્પીડમાં ભગાઈને વિડીયો જોવાનો કોઈ જ ફાયદો નથી. ધ્યાન રાખજો, હરેક સ્ટેટમેન્ટનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જરૂર લાગે તો પેન્સિલથી માર્જિનમાં ક્યાંક લખી રાખો કે આ સ્ટેટમેન્ટ સર બોલેલા છે, જેનું મારે
ઓકે, યાદ રાખવા જેવું છે, જો ભૂલી જવાય તો વારે ઘડીએ વિડીયો ના જોવો પડે, નોટબુકમાં લખી. ઓકે, ચાલો તો થેન્ક યુ વેરી મચ.